Sure. Na start பண்றேன் class. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrantasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatadisatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரபு யூ கேன் ஷேர். 74. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஏதோ நினைச்சேன் ஒரு ஸ்லோகா படிக்கலாமே. இது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம். வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. நாம வினு காலி காலே நாஹி ஆர தர்மா சர்வ மந்திர சார நாமா ஏ சாஸ்திர மர்மா. நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்றேன், எல்லாருமே பாடுங்க. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அதனால நாம வினு கலி காலே நாஹி ஆர தர்மா Nama vinu kali kale nahiyara dharma. Nama vinu kali kale nahi ara dharma. Nama vinu kali kale nahiyara dharma. Nama vinu kali kale nahi ara dharma. Nama vinu kali kale nahiyara dharma. Sarva mantra sara nama ye shastra marma. Sarva mantra sara nama shastra nama. Sarva mantra sara nama ye shastra marma. 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 Hare Krishna. Prabhu, இந்த ஸ்லோகா நாம வச்சுக்கோங்க. 7.74 லாஸ்ட்ல இதே ரிவைஸ் பண்ணலாம். மத்தபடி எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பிரேமா மாதாஜி தான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாம வினு கலி காலே நாஹி ஆர தர்மா
சர்வமந்திரசார நாமயேயி சாஸ்திரமர்ம. இக்கலியுகத்தில் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர தர்மா சர்வ மந்திர. மாதாஜி மேல வரல, நான் படிக்க படிங்க பிரேமா மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயமானதுல கடைசியில பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், இது ரெகுலரா படிச்சிட்டு இருக்கோம். பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்களேன், மியூட் இல்ல. ஓகே மாதாஜி. இக்கலியுகத்தில் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு எந்த தர்மமும் இல்லை. இதுவே எல்லா வேத மந்திரங்களின் சாரமாகும். இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் பொருளாகும். பொருளுரை: சத்தியயுகம், திரேதா யுகம் மற்றும் துவாபர யுகங்களில் பரம்பரையின் கொள்கைகள் உறுதியுடன் மதிக்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் தற்போதைய யுகமாகிய கலியுகத்தில் மக்கள் ஸ்ரௌத பரம்பரா அல்லது சீட பரம்பரையின் மூலமாக அறிவை பெறும் வழிமுறையின் முக்கியத்துவத்தினை புறக்கணிக்கின்றனர். மக்களின் எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கும் புலனுணர்விற்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை பெயரளவிலான விஞ்ஞான சோதனைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியினால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று இந்த யுகத்தில் உள்ள மக்கள் வாதிட தயாராக உள்ளனர். வாஸ்தவமான உண்மை அதிகாரம் பொருந்திய நபர்களிடமிருந்து கீழிறங்கி வரக்கூடியது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. அவர்களது தர்க்க மனப்பான்மை வேத கொள்கைகளுக்கு எதிரானதாகும். அம்முறையை ஏற்றுக்கொள்பவனுக்கு கிருஷ்ணருடைய திருநாமம் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரை போன்றதே என்பதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். கிருஷ்ணருக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதால் திருநாமம் பௌதீக களங்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதும் என்றென்றும் தூய்மையானதும் ஆகும். இது தெய்வீக சப்தத்தின் வடிவில் உள்ள புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுளாகும். திருநாமம் பௌதீக சப்தத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். இதனை நரோத்தமதாச தாக்கூர் உறுதி செய்துள்ளார். கோலோகேர பிரேமதன ஹரிநாம சங்கீர்த்தன. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தின் தெய்வீக அதிர்வானது ஆன்மீக உலகிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி அறிவிலும் பெயரளவிலான விஞ்ஞான முறையிலும் மயங்கியிருக்கும் பௌதீகவாதிகளால் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திர உச்சாடனத்தில் தங்களுடைய நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்த முடியாது. என்ற போதிலும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை அபராதமின்றி எளிமையாக உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் எல்லாவித ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும பௌதீக நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் என்பதே உண்மையாகும். ஆன்மீக உலகமானது வைகுண்டம் என்று அறியப்படுகிறது. கவலை இல்லாதது என்பது அதன் பொருளாகும். ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தும் கவலை நிறைந்தவை. குண்ட ஆன்மீக உலகிலோ அனைத்திலும் கவலையிலிருந்து விடுபட்டவை. வைகுண்ட எனவே பல்வேறு கவலையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களால் எல்லா கவலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாது. தற்போதைய யுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது மட்டுமே வழிமுறையாகும். இது மட்டுமே பௌதிக களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக நிலையாகும். திருநாமத்தினால் ஒரு கட்டுண்ட ஜீவனை விடுவிக்க இயலும் என்பதால் இஃது இங்கே சர்வ மந்திர சாரா, எல்லா வேத மந்திரங்களின் சாரம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் அந்த சாரா முடிச்சிட்டீங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பெருசா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரம்பரா சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, முந்தெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை, ரைட்? சத்திய யுகாலெல்லாம் நம்ம ஒருத்தரை பத்தி நல்லது நினைச்சா அவங்களுக்கு கிரெடிட் வரும், வருதோ இல்லையோ, ஆனா கெட்டது நினைச்சா அவங்களுக்கே அது கெட்டதாகும், ரைட்? ஆனா நம்ம நல்ல வேலை கலியுகத்துல இருக்கோம். நான் ஒருத்தரை பத்தி நினைச்சேன் நல்லதானா எனக்கு கிரெடிட்ஸ் வருது. ஒருத்தரை பத்தி நான் கெட்டதா நான் நினைச்சேன்னா என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஆபத்து இல்லை. அது நான் வர்பல் இல்ல வர்பல், அதாவது நான் நினைச்சுற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா முகத்துல காட்டினாலோ இல்ல வாயில திட்டினாலோ அந்த பாவ கணக்கு என்ன சேதம் அப்படின்றது கலியுகத்துல. இது முன்ன மாதிரி நினைச்சு பாருங்க, நம்ம நினைச்சாலே நம்மளுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நினைக்கலாமா மாதாஜி? தப்பா கூட நினைக்கலாமா? நினைக்கிறது ரெண்டு விஷயம் மாதாஜி. நினைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கர்மா ஆகாது. இப்போ நீங்க பின்னாடி ராதிகா மாதாஜி வேஸ்ட் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் நீங்க வாயை திறந்து மாதாஜி நீங்க வேஸ்ட்னு சொன்னீங்கன்னா பாவம் வரும். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? நீங்க அப்படியே மூஞ்சி காட்டினாலும், நான் வாயில சொல்ல மாதாஜி, நான் வாயை திறந்து சொல்ல, வெறும் மூஞ்சி காட்டினேன் அப்படின்னாலும் கணக்கு, ரைட்? இப்போ என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன், இது சாஸ்திரம். இப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் நீங்க சொன்ன சாஸ்திரப்படி, ஆனா
முகம் ஒரு கண்ணாடி என்ற மாதிரி நீங்க நெகட்டிவா நினைச்சீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க என்ன பாக்கறச்சே சிரிச்சுட்டே பேசுறது. ஒரு 1 minute தம் பிடிக்கலாம், 2வது நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்துடும். ஒத்துக்கிறீங்களா? சோ பேசிக்கலி அனிச்ச மலர் போல முகத்தை அது பண்ணாலே சொந்தக்காரங்கள ஓடி போயிருவாங்களா? சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ மாதாஜி சில பேர் வந்து முகத்தை சிரிச்ச முகமா வச்சுக்கிட்டு காட்டுவாங்க. நஞ்சு வாயில தேனு மனசுல நஞ்சு. அது மாதிரி. பட் நான் வந்து ஜென்ரலா என்ன சொல்றேன்னா, இப்ப மனசுல என்ன இருக்கோ அது வந்து வந்துடும்னு சொல்றேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, இப்ப நம்ம மைண்ட வந்து நான் என்ன வேணா அவ்வளவு லிபரலா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி. சோ நான் என்ன மீன் பண்ணேன்னா, மாதாஜி மனசுல என்ன மாதிரி நினைக்கலாம் இல்ல, மனசுல என்ன நினைக்கலாமான்னு பிரேமா மாதாஜி வெரி நைஸ். தாட் பிகம்ஸ் feelings become actions. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். தேங்க்யூ புஷ்பா மாதாஜி. இதுதான் இப்ப பிரேமா மாதாஜி அப்ப என்ன வேணா நினைக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு 1 hour மெடிடேஷன்ல இவங்க மோசம் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட்ல வந்து ஆக்ஷன்ல டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இது ஆக்சுவலா எங்க அம்மா கூட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, நீயும் நானும் என் பொண்ணு உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் நிறைய கேரக்டர்ஸ். ஜட்ஜிங் தப்பு பேசுறது இல்ல, இவங்க இந்த மாதிரி பேசினாங்க, அப்போ புதுசா யாராவது பார்த்தோம்னா அவங்க இது இருக்கலாம் அது இருக்கலாம்னு நீங்க இவ்வளவு அனலைஸ் பண்றீங்க. ஒரு 4 தடவை பழகினா அவங்கள பத்தி தெரியும் இல்ல, அதே அவ்வளவு தலையை போட்டு உடச்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு. இப்போ அனலைஸ் பண்றதோட விட்டா ப்ராப்ளம் இல்ல. இப்ப நாங்க கமெண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சோம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அனலைஸ் பண்ணா ஓகே, அது அங்க நிக்குமா? முடியாது. ஒரு 2வது தடவை 3வது தடவை 4வது தடவை கமெண்ட் அடிப்போம். கமெண்ட் அடிக்க என்ன ஆகும்னா, ஒன்னு ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவிட்டியாவது ஏறும், இல்ல ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவிட்டியாவது ஏறும். நம்ம நெகட்டிவிட்டி ஏறிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி சிரிச்சுட்டு விடலாம், ஆனா இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து அது ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸா இருக்கலாம். இப்ப வந்து தப்பே பேசாதீங்கன்னு சொல்ல வரல. இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் டாட்டரோ கிராண்ட் டாட்டரோ இருந்தா நம்ம வந்து காஷன் பண்ணி தான் அனுப்பணும். அது வேற. நீ போற உலகம் ரிஸ்க், நீ போற பஸ்ல கேர்ஃபுல்லா இரு, அதை பத்தி நான் சொல்ல, அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே மாதிரி நம்ம கீழே வேலை செய்யறவங்க தப்பா செஞ்சா நம்ம திட்டிதான் ஆகணும், அவங்க கன்சர்னும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அது அந்த டாபிக்கே இல்லை. இது வந்து ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஒருத்தரை பத்தி நெகட்டிவா நினைக்கிறது. நீ காலையில ஒரு ஃப்ரெண்டு பேசிட்டு இருந்தோம், அவ அதான் சொன்ன, அவகிட்ட பேசச்சே அவகிட்ட சொன்னேன், பெஸ்ட் திங் அபவுட் யூ இஸ் நீ யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன் சார். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து யாருமே என்ன நோட்டீஸ் பண்ணது இல்லைன்னு. நானே ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்ப வந்து நானே சிம்பிளா சொல்றேன், ரைட்? யாரு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியுமா? இப்போ நம்ம நிறைய தடவை சொல்லுவோம், இவங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்றாங்க, அவங்க தப்பு, அவங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னோட மெய்டு வந்து எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னாங்களாம், பாருங்கம்மா ரோட்ல வந்து பெண்ணுங்க எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்றாங்க, இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நம்ம பசங்க கூட பாவம் இல்ல, அவங்க எப்படி கம்முன்னு இருப்பாங்க. சோ அம்மா செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டு சொன்னாங்க, நீ அப்படியெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? நம்ம பசங்களை, நம்ம பசங்கன்னா பையங்களை வந்து நம்ம ஒழுங்கா வளர்க்கணும். ரோட்ல பொண்ணுங்க தப்பா ட்ரெஸ் பண்ணா அப்ப நம்ம எப்படி வேணா நினைக்கலாமா அப்படின்னு அம்மா தோசுட்டேன் அப்படின்னாங்க. அது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு விஷயம், ரைட்? ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம பெண்களையும் கரெக்டா ட்ரெஸ் பண்ணணும்ன்றது ஒரு சைட்ல, பட் நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இன்னொரு ஆக்ஷனோட லிங்க் ஆகக்கூடாது. இப்போ எப்படி பசங்க பொண்ணுங்க நல்லா இருக்கணும், அதே மாதிரி பசங்களும் நல்லா வளரணும். பொண்ணுங்க இப்படி இருந்தா நான் நல்லா இருப்பேன், அப்ப பொண்ணுங்க தப்பா இருந்தா நான் தப்பா இருப்பேனா? இந்த லாஜிக் சரியில்லை இல்லையா? சோ எது இருந்தாலும் நம்ம இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங். மாதாஜி நீங்க வீட்டுல சமைக்கவே இல்லைன்னா நான் ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன், ஆனா நீங்க இவ்வளவு சமைச்சு வச்சீங்கன்னா நான் எப்படி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது? இது கரெக்டா? எப்போ இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அதே போல இருக்கணும். இது வந்து முன்னாடி சூப்பர் டிசிஷன். இப்போ ஊருக்கு போயிருந்தேன் இல்லையா, அங்க வந்து சாப்பாடு கிடைக்கிறதே கஷ்டம். சோ நிர்ஜலையும் இருக்க முடியாது, ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருக்கோம், தண்ணி ஆக்சஸ் இருக்கும், ஜூஸ் எல்லாம் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. சோ அப்ப வந்து ரொம்ப கெலாட்டா பண்ண உடனே நான் வீட்டுல சொன்னேன், இந்த மாதிரி பாக்குறேன், முடியலன்னா டேப்லெட் எல்லாம் சாப்பிடணும், புரியுது எனக்கு, முடியலன்னா நான் ஃபாஸ்டிங் விட்டுறேன் அப்படின்னு பேங்காக்ல சொல்லி கூட்டிட்டு போனேன். அங்க போயிட்டு அதான் சொன்னேன், நம்ம வேணும்னு நினைச்சா எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டா செட் ஆகும்னு. அன்னைக்கு புக்ஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல வெறும் ஃப்ரூட் ஜூஸ், சாலட், ஒரு சைட்ல மத்ததெல்லாம் நம்ம வீட்டுல கூட அவ்வளவு இருக்காது, சாலட் வேற, வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்பதான் நான் நினைச்சேன், அது முன்னாடி நாள் கூட அவ்வளவு சாலட் எல்லாம் இல்ல. முன்னாடி நாள் சாலட் இருந்துச்சு, பட் அந்த சாலட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கார்ன் எல்லாம் இருந்துச்சு, என்ன சொல்லுவீங்க, சோளம் எல்லாம், நம்ம சோளம் சாப்பிடக்கூடாது. அடுத்த நாள் அந்த சோளம் கூட இல்ல, வெறும் இதுதான். அப்பதான் நான் நினைச்சேன், சரி இவங்க சொன்னாங்க, நாங்க நூடுல் எல்லாம் சாப்பிடுவோம், சரி நீங்க என்ன வேணா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்பதான் வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான், நீ ஃபாஸ்டிங் இருக்க, நான் சொன்னேன், என்ன ஏதாவது கிடைக்கலன்னா இருக்க மாட்டேன்னு, இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு. நம்பவே மாட்டீங்க, ஒரு 6 hours ரொம்ப நேரம் அப்புறம் ஒரு 6 மணிக்கு டயர்டு, சாயங்காலம் இருந்துச்சு, கரெக்டா வாட்டர்மெலன் ஃப்ரூட்
முன்னாடி கட் பண்ணி. அப்பதான் நான் நினைச்சேன், அதாவது நம்ம வேணும்னு நினைச்சா நம்ம உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு கொடுப்பாரு. இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியல. நான் ஹோட்டல் விட்டு இறங்கின உடனே அங்க இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் அதுதானே மாதாஜி சொல்லியிருக்காரு, உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கொடுப்பேன் தானே. எக்ஸாக்ட்லி. அதே மாதிரி அந்த ஹோட்டல்ல வந்து பதநீர், இளநீர் மாதிரி தானே பதநீர், அந்த பாட்டில்ல ஊத்தி வச்சிருந்தாங்க. 2 நாள் வச்சிருந்தாங்க. அது ஒரு நாள் காணாம போச்சு. என் பொண்ணு ஓட்டிட்டு இருந்தா, நீ ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருந்ததால அந்த பாட்டில் நீ முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அந்த பாட்டிலே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க ரிசப்ஷன்ல வைக்கிறதே முடிச்சிட்டான்னு. அவ ஜோக் பண்ணாலா, அது ரியலா இருக்கான்றதெல்லாம் வேற விஷயம். ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா, எந்த விதத்திலயுமே நம்ம ஃபாஸ்டிங் நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா அது பிரேக்கே பண்ணாம அவர் பாத்துப்பாரு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ரைட். அதே மாதிரி இன்னொரு, நேத்து நைட் ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு, நைட் ஆக்சுவலா ஃபாஸ்டிங்னால இல்ல, ரொம்ப ஒர்க் பண்றதால கழுத்து வலி. நான் கிளாஸ் எடுக்கச்சு கூட இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கேன். சோ நைட் வந்து பிடிச்சி ஒரு ஃப்ரெண்டு, இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கேன், நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், இது தேவையே இல்லை, இது சொன்னா நீ பேச்சே கேட்கறது இல்ல, ஒரு 15 நிமிஷம் டோஸ். அதுக்குதான் நான் ரெடியா வச்சுக்கிறது. ஒரு சைட்ல வந்து ஸ்கிரிப்சர், ஒரு சைட்ல இது. அதனாலதான் உங்களுக்கும் சொல்லிக்கிறது சயின்டிபிக். ஜப்பான்ல இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க. ஏகாதசி, அவங்க பேர் யூஸ் பண்றது இல்லை ஏகாதசின்னு, பட் அதே அந்த நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தா என்னெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு ஒரு ரிசர்ச் வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கும் ஷேர் பண்றேன். அந்த ரிசர்ச் வந்து வந்த உடனே நைட்டு அமிச்சேன், படிச்சு பாரு. ஜப்பான்ல வந்து ரிசர்ச்சுக்கு அவார்டு வாங்கியிருக்கான். இதைதான் நாங்க காலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட். அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றேன்னு யாராவது திட்டினா நம்ம மைனஸும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இது சொல்லுவோம். நான் வந்து அதுக்கப்புறம் பொறுமையா இருந்துட்டு ஒரு 2 நாள் அப்புறம் சொல்ல போறேன். உடம்பே சிக்காக மாட்டோம், கொஞ்சம் கூட லைஃப்ல தலைவலியே வராது அப்படின்னு யாராவது கேரண்டி கொடுத்தா நம்ம விட்டுலாம். ஆனா எதுவுமே பண்ணாம நம்ம சிக்காருமா இல்லையா? யாராவது சொல்லிருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு வந்து வெறும் ஏகாதசி சரியா சாப்பிடலான்னாதான் சிக்காரேன், மத்த நாள் எந்த நாளுமே நான் கொஞ்சம் கூட சிக்காக மாட்டேன்னு யாராவது இருந்தா கை தூக்குங்க. இல்ல இல்லையா? இதுக்கோசரம் நான் இருங்கன்னு சொல்ல, பட் ஐயோ நான் சிக்காயிடுறேன்னா மெடிசன் சாப்பிடுறவங்க பண்ண வேண்டாம். பட் எப்பமோ ஒரு நாள் பண்ணி சிக்கானா கிருஷ்ணருக்கோசம் சிக் ஆனாதான் என்ன? நம்ம அதுக்கு மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன், ஒண்ணுமே உடம்பு முடியாதவங்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன், ஒரு 1/2 மணி நேரம் தலைவலிதான் வருது, வரட்டுமே. அப்படி வந்து நம்ம பயந்து உடம்ப காப்பாத்திக்கிட்டு மத்த நாள் வந்து நம்ம கேரண்டியா சிக்காக மாட்டோமா ஆகும். அதே மாதிரி இன்னொரு ரொம்ப நல்ல மாதாஜி, நேத்துதான் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன். இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, நல்லா சாப்பிட்டேன். ஆனா லைட்டா எனக்கு தலைவலிக்குது மாதாஜி, அதனாலதான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இது இன்னொன்னு என்னன்னா, சாபுதானா வச்சுக்கோங்க. சாபுதானா கிச்சடியா. அதான் மாதாஜி, நேத்து கிச்சடி நான் சாப்பிட்டேன். 2வது பொட்டேட்டோ வந்து ஸ்டார்ச். இப்ப நான் வந்து சரியான சாப்பாட்டு மூட்டை, எனக்கு சாப்பாடு தான் வேணும். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு கூட சாப்பாடு சாப்பிடல. இது வரைக்கும் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நைட்டு ரைஸ் தான் சாப்பிடுவேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஈக்குவல் தான் பொட்டேட்டோ. பொட்டேட்டோ என்ன சொல்வீங்க? வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு மாதாஜி, உருளைக்கிழங்கு. உருளைக்கிழங்கு. அது அந்த சாபுதானாலயும் உருளைக்கிழங்கு போடலாம். போட்டு ஜீரகம் எல்லாம் போட்டு, ஆமா, நிலக்கடலை பவுடர் போட்டு, அண்ட் அப்படியே கடலையும் போடலாம். நான் வந்து நேத்து சீக்கிரம் இறங்கிட்டேன் மாதாஜி. டாக்டரை விட்டுட்டு நான் ஆபீஸ்க்கு போய் சாபுதானா எல்லாம் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு சவுத்ல ப்ராப்ளம், நார்த்ல பிரச்சனையே இல்ல. ஃபுல்லா சாபுதானா. நான் டெல்லி போறது ஃபுல் சாபுதானா. ISKCON என்டர் பண்ணாலே சாபுதானா. அவங்க கிட்டதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. சூப்பரா இருக்கும், அது டேஸ்டியா இருக்கும். நிலக்கடலை சாப்பிடலாமா? நிலக்கடலை சாப்பிடலாம். நிலக்கடலை சாப்பிடலாம். நிலக்கடலை வறுத்து அந்த சாபுதானால போடணும். ஜீரகம் நிறைய தாளிச்சு இந்த சாபுதானா ஊற வச்சு, உருளைக்கிழங்கு, இது கொடமிளகா, இது எல்லாம் மாதாஜி ஒரு நாள் மெனு ஃபுல்லா சொல்லுங்க, அப்போ கேட்கலாம். இப்போ மாதாஜி இவங்க சொல்றத பார்த்தா வருஷம் 364 நம்ம விரதம் இருக்கலாம் மாதாஜி. நேத்து எதுக்கு கேக்குறீங்க? ஆபீஸ்ல உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இன்னொரு ஆபீஸ் போயிருந்தோம். காமனா 3 பேர் விரதம் இருந்தோம். அதுல ஒருத்தர் வந்து ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும்னு சொல்லி 2 வாரமா இருக்க வச்சுட்டு இருக்கோம். நேத்து வந்து இதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு பொட்டேட்டோ பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க வீட்டுல இருந்து. அதை கொண்டு வந்து வச்சாங்க, சாப்பிட்டோம். ஆனா நிறைய குவான்டிட்டி இல்ல, எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே கொண்டு வந்தாங்க. அதனால அப்புறம் ஒரு மாம்பழம், குட்டி மாம்பழம், 3 பேரு ஷார்ட், அந்த மாதிரி பையன் கேட்கவே கேட்டான், நீங்க எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்களா, ஃபீஸ்டிங் இருக்கீங்களா? 2 வெரைட்டியா சாப்பிடுறீங்க. இல்ல அவங்க வேற யாரோ, அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி பிரசாதம் இங்க பண்ணாங்கன்னு ஒரு குக்குமர் கட் பண்ணி 3 குட்டி குட்டி தான். அப்புறம் வேர்க்கல நிறைய ஐட்டம் சாப்பிட்டோம். பட் ரொம்ப கொஞ்சம் போர்ஷன் தான் ஆக்சுவலா சாப்பிட்டோம்.
பட் அதனால வந்து அதான் நேத்து வந்து பயங்கர சிரிப்பு என்னன்னா இது வந்து ஏகாதசி விரதம் அல்ல, it is not fasting, it is not நாம சாப்பிடுறதே இது இல்ல அது சாப்பிடலைன்னா அப்புறம் உடம்பே எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இல்ல மாதாஜி இது சாப்பிடணும். ஆக்சுவலா ஏகாதசியோட கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து எக்ஸப்ட் ரைஸ் அண்ட் வீட், அதாவது ரெயின்ஸ் நீங்க சாப்பிடலான்னு. சோ அதுக்குதான் நோ பேக் டு த கிளாஸ். ஏகாதசிக்கு அப்புறம் போலாம். நம்ம மெயினா வந்து எதுக்கு சொல்லனா மைண்ட் வந்து அதுக்குதான் மெயினா வந்த மைண்ட் வந்து திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங். இது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல தான் மைண்ட் இருக்கு. இது ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பிக்கெஸ்ட் எனிமி மைண்ட்னு சொல்றோம், ஆனா அந்த பிக்கெஸ்ட் எனிமியோட மோட் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல தான் இருக்கு. ரைட்? சோ மைண்ட் வந்து ஒரு எம்டி டப்பா மாதிரி. ஒரு டப்பா வந்து நீங்க தண்ணி வெளில பால்கனில விட்டு மழை வந்துச்சுன்னா தண்ணி ஃபில் ஆகும். ரைட்? அதே நீங்க வந்து வேற ஏதாவது கிச்சன்ல அழுக்கு தண்ணி வச்சீங்கன்னா அழுக்கு தண்ணி ஃபில் ஆகும். அதே மாதிரிதான் மைண்ட் வந்து நீங்க காலியா வச்சா ஃபில் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். என்ன ஃபில் பண்ணணும்ன்றது உங்க இஷ்டம். இப்போ ஒரு குழந்தைய பத்தி நினைச்சீங்கன்னா அந்த குழந்தைய ஃபில் ஆகும். ஒரு ட்ரெஸ்ஸை பத்தி ரொம்ப நேரம் சொல்றேன், ஜஸ்ட் நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியுமானா நீங்க வேணும்ட்டே எடுத்துன்னு போய் அதுக்குள்ள வந்து நீங்க ஒரு குழந்தைய நினைச்சீங்கன்னா குழந்தையே தான் வந்துட்டு இருக்கும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா நீங்க யாருமே பண்ணுங்க நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு, ஆனா கண்ணுல ஒரு செகண்ட் பட்டாலும் அது நம்ம தலையில வந்துட்டே இருக்கும். கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா மைண்ட் வந்து ஒரு காலி டப்பா. அந்த காலி டப்பா காலியா இருக்க முடியாது, அதுக்குள்ள ஏதாவது போடணும். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், மைண்ட் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. அதை வந்து நம்ம அழுக்குப்படுத்துறோம். எப்படி படுத்துறோம்னா நம்ம காலமா அழுக்குப்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்து போட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் இருப்பாரு. சோ மெட்டீரியலி நம்ம அட்டாச் ஆகி டிஸ்டர்ப் ஆனோம்னா நம்ம என்ன மெடிடேட் பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஸ்ரவணம் காது வழியா கேட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணா எஸ் மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தனம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது கிருஷ்ணரோட கண் அண்ட் அவரோட ஐப்ரோ இத ரெண்டு பார்த்து மெடிடேட் பண்ணா எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ஆகும். சோ லாஸ்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்றது, மைண்ட் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறதால நீங்க மைண்டுக்கு என்ன ஃபீட் பண்றீங்களோ அதுதான் டாமினேட் ஆகும். நீங்க சொல்வீங்க இல்ல மாதாஜி எனக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வரல, கரெக்ட், எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஒரு நார்மல் வாய்ஸ் இல்ல. இப்ப நான் கத்துற மாதிரி அந்த கத்துற வாய்ஸ் இல்ல. இது வந்து டிரான்சிடென்டல். ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் இம்போர்ட்னா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறோமோ, கோலோகா சார்ட் போய் பாருங்க. இது வந்து இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் கோலோகா. சோ வேற யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம் நீங்க எல்லாம் ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் ஆற மாதிரி இது வந்து யூனிவர்ஸ் வெளில இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்து இம்போர்ட் ஆன சவுண்ட் வைப்ரேஷன். இது வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம விடவே கூடாதுன்றதுக்கு தான் இவ்வளவு சொல்றோம். சோ கோலோகத்துல இருந்து வந்திருக்கிற ஹரிநாம் வந்து இஸ் கால்ட் ஹரிநாம் பிரபு. இதுவும் கிருஷ்ணரும் வேற இல்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம்னாலே கான்சன்ட்ரேஷன் வரும். ரைட்? அதனாலதான் நம்ம வந்து ஸ்ரவணம் மூலமா ஹரிநாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பஞ்சராத்திரிகா விதி மூலமா நம்ம சேவையும் செய்யறோம். சோ ரெண்டு பண்றதால மைண்டோட குட்னஸா தான் இருக்கு. அந்த குட்னஸ் ஏத்தல நம்ம அதுக்குள்ள இருக்கிற குப்பைய வந்து நம்ம கிருஷ்ணா போட பிளே பென் கான்செப்ட் தான். ஒரு 10 பால், அதுல வந்து 5 ரெட் பால் இருக்கு, 5 ஒயிட் பால் இருக்கு. என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு ரெட் பால் குறைக்க முடியும், ஆனா நீங்க ரெட் பால் எடுக்க கூடாது. அந்த ரெட் பால் எடுக்கிற ப்ராபபிலிட்டி குறைக்கணும், ஆனா நீங்க ரெட் பால் எடுத்து தூக்கி போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? நம்ம நிறைய ஒயிட் பால் தூக்கி உள்ள போடலாம். ரைட்? கிருஷ்ணர் தான் ஒயிட் பால் போட்டா சிகப்பு பால் தானா போயிடும். அது பாட்டுக்கு எங்கேயோ இருக்கும், ஆனா நம்ம கையில வரவே வரும். தூக்கினோம்னா ஒயிட் பால் தான் வரும். இதுதான் ஆக்சுவலா பிராக்டிக்கல் சயின்டிபிக் எக்ஸாம்பிள். இதுதான் ரியல் லைஃப்லயும் நடக்கிறது. அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்ம வர்ற எந்த ரெட் பால் எந்த பால் ஒயிட் பால் போட்டாலும் நம்ம ரெட் பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுறோம். அதுதான் நம்ம பிரச்சனை. ஆனா நம்ம மைண்ட்ல வந்து போட ஒரு ஸ்டேஜ்ல இது வரும். அதனாலதான் நான் இவ்வளவு இது சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டாவது வைகுண்டா அப்படின்னா, குண்டானா ஆங்ஸைட்டி, வைகுண்டா அப்படின்னா வித்தவுட் ஆங்ஸைட்டின்றது. ஸோ வைகுண்டானாலே அங்க வந்து ஆங்ஸைட்டியே இருக்காது அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் அதோட ஸ்பெஷல். இந்த ஃபார்மேட்ல பண்ண என்ன ஆகணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட் பியூரிஃபை ஆயிட்டு நம்ம நேரா கோலோக விருந்தவன் போவோம்ன்ற இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்த பேரா யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி. எது மாதாஜி? your name that represents. கரெக்ட். ஹரே மாதாஜி இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். இந்த மகாமந்திரம் சொல்றப்ப மாதாஜி, ஒரு மரத்துல பறவைகள் இருந்தா கை தட்டுனா எல்லா பறவைகளும் பறந்து போயிடும். அது போல மகாமந்திரத்தை நம்ம கைத்தட்டி சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் எல்லாம் தானா போயிடுமா மாதாஜி? இதுல பறவைகள்லாம் பறந்து போயிடும்.
ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. வைப்ரேஷனுக்கு அதனாலதான் அவ்வளவு கை எஃபெக்ட் தட்டி இருக்குன்னு இப்பதான் மாதாஜி தெரியும். முன்னாடி எல்லாம் மௌனமா ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, அது மனசுக்குள்ளேயே மௌன ஜபம்ட்டு. இப்பதான் இவ்வளவு இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இட் வில் ஆக்டிவேட் அவர் மைண்ட். சவுண்ட் வைப்ரேஷன் only has activated not mind மாதாஜி, அவர் நாட் லைஃப், மைண்ட். அவர் ஆமா லைஃபே. இந்த கிருஷ்ணர் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் விடுங்க, கான்சியஸ்னஸ் இல்ல மைண்ட் பை கான்சியஸ்னஸ் இல்ல, மைண்டே சொல்றேன். இப்போ நீங்க எல்லாருமே ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கீங்க, எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் அது ஒரு மைண்ட் வைப்ரேஷன்னாலதான் வந்திருக்கும். மோஸ்ட்லி அது அம்மாவோட வாய்ஸா இருக்கும். நீங்க பாருங்க, ஒரு குழந்தை கேட்கறதோ ரெஸ்பாண்ட் பண்றதோ, நீங்க படிச்ச எஜுகேஷன், நீங்க பண்ற செயல், பண்ற ஜாப் எல்லாமே யாரோ ஒருத்தங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, நீ பண்ணு, உனக்கு இது செட் ஆகும், நீ இது வாங்கு, நீ இது பண்ணு, நீ இந்த மாதிரி செயல் பண்ணு, நீ இந்த மாதிரி பிரச்சனைனா இப்படி பண்ணுன்னு. சவுண்ட் வைப்ரேஷன் தான் நம்ம லைஃபையே டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அது நல்ல வழியா இருந்தாலும் கெட்ட வழியா இருந்தாலும் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி நல்ல வழியில எங்க அம்மா கூட்டிட்டு போவாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அம்மாவோட வாய்ஸ் தான் நம்மளுக்கு 90% இருக்கும். நம்மள படின்னு சொல்றதோ இல்ல நம்ம ஸ்கூல் எல்லாமே அந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன். இல்லைன்னா யாரோ ஒரு எக்ஸால்டட் லீடர் இருப்பாங்க, ஜெயலலிதா இல்ல நம்ம மதர் தெரேசா இல்ல இந்த மாதிரி. ஸோ சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இஸ் சோ பவர்ஃபுல். கிருஷ்ணர் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இஸ் டிரான்சென்டென்டல், பட் எப்பவுமே சவுண்ட் வைப்ரேஷன் தான் நம்ம மைண்டையே கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ற ஜெனரலாவே. மாதாஜி ஒரு நியூஸ் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு 3-4 மாசம் தான் இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு. இந்த இதை கேட்க கேட்க விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கேட்க கேட்க அது அப்படியே சில இதை சொல்லுது மாதாஜி. ஏன்னா அம்மா வயிற்றுல இருக்கப்போ அதை கேட்டிருக்கும் போல, கேட்டதுன்னு சொல்றாங்க. அதனால அந்த குழந்தை அந்த வயசுலயே சின்ன குழந்தைகள்லாம் அவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி, ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட் பியூர். இன்ஃபேக்ட் என்என்டி பிரபு என்ன சொன்னாருன்னா அதான் சொன்னாரு, யாரு ஸ்லோகா ரிசிட்டேஷன் எப்போ முடியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுமானாரு, மெமரி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பிரபுன்னு. இல்ல மைண்ட் பியூரா இருந்தாரு. மனசு எப்போ பியூரா இருக்கோ, சொல்றவங்க மனசா இல்ல கேட்கறவங்க மனசா ரெண்டுமே. ஸோ லிசனர்ஸ் வாய்ஸும் சொல்றவங்க ரெண்டும் பியூரிட்டி இருந்தா லெவல் ஆஃப் அப்சர்விங் பிளாங்கா பார்த்தேன். நம்பலையா அப்படின்னாரு. இல்ல பிரபு, ஐ ஸ்டில் ஃபீல் மெமரி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா வரும் அப்படின்னு. கரெக்ட், அந்த மெமரி ஸ்ட்ராங்ன்ற கான்செப்டே எப்படி வருதுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பியூரிட்டி ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இப்போ நான் பிரபு கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணது வேற விட்டுருங்க, பட் ஆக்சுவலா அவர் சொல்ற கான்செப்ட் படி பார்த்தா அந்த பியூரஸ்ட் ஹார்ட் குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும். அதனாலதான் 5 வயசுக்குள்ள எது சொன்னாலும் அவங்களால மோல்ட் பண்ண முடியும்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி நேவ். நம்ம மாவு மாதிரி நம்ம எப்படி பெசஞ்சாலும் அது செட் ஆகும். அதனால அப்போ ஏறுறது மெமரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நம்ம ஏபிசிடி எப்பவுமே மறக்க மாட்டோம் Z வரைக்கும். கரெக்டா? எப்பமாவது சொல்லி பாத்துருக்கீங்களா? ABCD EFGH சொல்லியே இருக்க மாட்டீங்க. கரெக்டா? ஏன்னா அப்ப படிச்சது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். 80 இயர்ஸ் ஆனாலும் டக்குன்னு சொன்னா கரெக்டா சொல்லுவாங்க. அதுதான் விஷயம். அதுக்குத்தான் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி, 5ல விளையாதது 50 எக்ஸாக்ட்லி. சோ இப்ப 50ல இருக்கிறவங்க விளையாதுன்னு சொல்லாதீங்க. நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலயே சொல்லி கொடுத்துடணும் மாதாஜி. அந்த 5 வயசுல உட்கார்ந்து நாம உட்கார்ந்து பூஜை பண்றப்ப குழந்தைய உட்கார வச்சு அந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்லோகங்களை சொல்லி தரணும். அப்ப தானா அந்த குழந்தைகளுக்கு படிக்கணுங்கிற எண்ணமும் வந்துடும். அந்த சின்ன குழந்தைல பிறந்த கேட்டது மறக்கவே மறக்காது. அது ஆழமா பதிஞ்சிடும் மனசுல. முதல்ல நாம பண்ணணும் மாதாஜி. நம்ம பண்ணும்போது ஆமா, நம்ம உட்கார வச்சு நம்ம செய்யணும். அதான் பண்ணணும். சொன்ன மாதிரி நம்ம செய்ய அவங்களுக்கு போகுது மாதாஜி. நம்ம செய்யணும். இருக்கிறவங்க வேலைக்கு பறக்கிறதுலதான் இருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல குழந்தைங்க கேட்டு பண்றது இல்ல, பார்த்து பண்ணுவாங்க. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாதாஜி. ஒரு சின்ன இது சொல்றேன். மை ஃபாதர் வாஸ் எ டீச்சர். அவர் காலையில வந்த உடனே இந்த சாலிகிராம பூஜை அது இது. ஹி வாஸ் எ முருகன் டிவோட்டி. முருகன் மேல ரொம்ப பக்தியா இருப்பாரு. அவர் இந்த தமிழ்ல நிறைய முருகனை பத்தி பாடுவார் மாதாஜி. நிறைய 3-4 இது பாடுவாரு. கந்தர் அனுபூதி, முருகன், அப்படி நிறைய கிட்டத்தட்ட 3-4 இது சொல்லுவாரு. அப்ப அவர் சொன்னது கிட்டத்தட்ட 75 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சொன்னது இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. நிஜமா இதை அந்த கந்தர் அனுபூதி, முருகன் முன்னூலு, இன்னும் 2 இப்ப அதெல்லாம் சொல்ல விட்டதுனால எனக்கு அது ஞாபகமே இல்லை மாதாஜி. எங்க அப்பா அதெல்லாம் சொல்லாமையே இருக்க மாட்டார் மாதாஜி. அந்த முருகன் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு 3-4 இருக்கும் மாதாஜி. அதெல்லாம் அவர் சொல்லிதான் எங்களுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நான் தனியா புஸ்தகம் வச்சு படிச்சோ மனப்பாடம் பண்ணியோ வரல. எங்க அப்பா சொன்னதுனாலேயே எனக்கு அதே மாதிரி இந்த லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் இதெல்லாம் அவர் சொல்லியே எனக்கு வந்தது மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்,
அருவாய் உருவாய் அந்த இது இருக்கு, அது சொன்னாலே போறோம் முருகருக்கு. உருவாய் அருவாய் அருவாய் உருவாய் உருவாய் மலராய் அருவாய் உழுதாய் இழுதாய் மறுவாய் மலராய் அதெல்லாம் ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம முருகர் கிளாஸ் தனியா எடுக்கலாம். இப்போ நான் சைத்தன்யா கிளாஸ் எடுக்க போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரேமா பத்மா மாதாஜி. அதான் சொல்றேன், சைல்டு மெமரி இஸ் ஸ்ட்ராங். இப்போ இதை முடிக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த ஸ்லோகம் ஒண்ணு கூட முடிக்க மாட்டோம். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, கடகடன்னு ஸ்டாப் பண்ணாம ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கூட ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. அது ஓகே மாதாஜி. இப்போ நம்ம பக்தி பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா சொல்ல சொல்ல மெமரி ஏறிடும். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. நின்னு படிச்ச போது கூட வர மாட்டேங்குது. வரும் வரும் மாதாஜி, என்ன வரணுமோ வரும். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. Hare Krishna Mataji. Hare A Krishna. name that represents an object of this material world may be subjected to arguments and experimental knowledge. But in the absolute world, a name and its owner, the fame and the famous, are identical. And similarly, the qualities, pastimes, and everything else pertaining to the absolute are also absolute. Although Mayavadis profess monism, they differentiate between the holy name of the Supreme Lord and the Lord himself. For this offense of Nama Parada, they gradually glide down from their exalted position of Brahma Jnana as confirmed in Srimad Bhagavatam 10.2.32. Arukya Kritsena Param Padam Tata. Ayo, Marekide, Hare Krishna. Padam Patanti Ado Nandrada Yasmat Agraya. Although by severe austerities they rise to the exalted position of Brahmajnana, they nevertheless fall down due to imperfect knowledge of the absolute truth. Although they profess to understand the Vedic mantra Sarvam Kal Idam Brahma, Saundogya Upanishad 3.14.1, which means everything is Brahman, they are unable to understand that the holy name is also Brahman. If they regularly chant the Maha Mantra, however, they can be relieved from this misconception. Unless one property takes shelter of the holy name, he cannot be relieved from the offensive stage in chanting the holy name. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, so basically என்ன சொல்ல வராங்கன்னா 5 o'clock போகலண்டா டென்டிஸ்ட். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ராதிகான்ற நானும் என்னோட பேரும் வேற வேற. இப்போ நீங்க ராதிகா அப்படின்னு பெங்களூர்ல கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் இங்கதான் இருப்பேன், நாங்க வர மாட்டேன். ஆனா கிருஷ்ணா பொறுத்த வரைக்கும் நேமும் ஃபார்மும் சேம். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாம் ஆடி நாபவே கிரானம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வானம் ஸ்வயம் ஸ்புரத் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரதஹ. எங்க இருந்து வருதுங்க? ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரதஹ ஞாபகம் இருக்கா? அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நமக்குள்ள இருந்து வருது மாதாஜி. நம்ம சுயமே கிருஷ்ணா தானே மாதாஜி. நமக்குள்ள கதையெல்லாம் வேணா எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லுங்க எனக்கு. கதையா பார்த்தா எந்த புக்ல இருந்து படிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு. புக்கா? அதான் அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடினா அந்த பேரு. நாபவே கிரானம் இந்திரியனா இந்திரிகள் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்றது. பாகவதமா மாதாஜி? பாகவதமா இல்ல, சேவன் முகே ஜிக்வானம், வாயால நம்ம சேவை செய்யறது, பிரசாதம் சாப்பிடுறது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் எக்ஸாம் பண்ண பேப்பர் செட் பண்ண போறேன். சோ இந்த கேள்விகள் இருக்க போகுது. எல்லா ஸ்லோகம் கொடுத்து எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்க போறேன். சோ இதுதான் ஆக்சுவல் வெரி நைஸ். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த நேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வரும்ன்றது எது ரீசன்னா, ரெண்டுமே ஒண்ணு. இப்போ நீங்க வீட்டுல உட்காந்து ராதிகா ராதிகா ராதிகான்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் ஆன்லைன் வரமாட்டேன், ரைட்? நீ இந்த டைம் இந்த இது இருந்தாதான். ஏன்னா நான் வேற, என் பேர் வேற. ஆனா கிருஷ்ணா 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 நம்ம ஏன் பிரேயர் சொல்றோம், ரைட்? சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் வந்து உட்காந்துருக்காரு. இப்ப நம்மளோட கதை கேட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் யாருன்னா கதை? கிருஷ்ண கதை. இன்னைக்கு காலையில ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு.
எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இந்த மாதிரி அவர் வந்து டவுட் எல்லாம் கேட்பேன் அப்படின்னா, சரி கேளுங்க அப்படின்னு. சோ ஃப்ரெண்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏன் கிருஷ்ணரோட பேரை வந்து கீர்த்தனியா சதாரி எதுக்கு பண்ணணும், கிருஷ்ணர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுன்னு கேக்குறாரா அப்படின்னு. இல்ல அது கிருஷ்ணர் கேட்கல, அவருக்கு நீ பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் ஒண்ணு உன்னோட பியூரிபிகேஷனுக்கு பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்றத நான் ரெஃபரன்ஸோட கொடுத்துருந்தேன். இப்போ ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா அதேதான் இங்க. ஆனா மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், ஆனா கிருஷ்ணர் பேரும் அவரும் வேற வேற, ரெண்டுமே ஒண்ணாக முடியாதுன்றது அவங்க தியரி. புஷ்ப மாதாஜி இதோட மீனிங் இது என்னன்னா, நாம அபராதா, அதுதான் நாம் அபராத், அதுதான் நாம அபராதாவா நாமாபராதா அப்படின்னு சேர்த்திருக்காங்க. ஓகே, சோ என்ன ஆகுதுன்னா, நாம அபராதா பண்றதால எப்படி நாம அபராதம் ஆகுது, கிருஷ்ணர் வேற கிருஷ்ணரோட பேரு வேற, ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் லிங்க் இல்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நாம அபராதம். ஏன்னா இது அதுக்குதான் நாம பிரபு அப்படின்னு சொல்றோம், ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். யாரையாவது வந்து பிரபு அப்படின்னு சொல்லுவோம், இப்போ பிரேமா மாதாஜின்றது மாதாஜியை ரெஃபர் பண்றோம், பிரேமான்ற பேரை வந்து மாதாஜின்னு சொல்றது இல்ல, கரெக்டா? சோ இது வந்து பிரேமை என்ற வார்த்தையை பிரேமா மாதாஜின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணானாலே, கிருஷ்ணான்றது வந்து இட்ஸ் a beautiful not just name but கிருஷ்ணர் என்ற அந்த ஃபார்ம், அந்த பாராஃபெர்னாலியா டிவோட்டீஸ் என்ற ஒரு பேக்கேஜ். சோ இப்படி இருக்கிறவங்க வந்து அந்த மந்த்ரா பொறுத்த வரைக்கும் சாண்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கலா அவங்க வந்து they will get relief from all the offenses of chanting. ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட் பண்றச்சு அதான், ஐயோ நான் அஃபென்சிவ் சாண்டிங், அதனாலதான் நம்ம பஞ்சதந்திரா மந்த்ரா சொல்றோம். சொன்னா அந்த ஒஃபென்சஸ்ல இருந்து நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது, சொல்ல சொல்ல சாண்டிங்ல லிபரேஷன் கிடைக்குது. அந்த டப்பா இருக்கேன் மண்டேன்ற அந்த டப்பாக்குள்ள ஃபில் ஆகும். மறுபடியும் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் டப்பா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கு. அதுல நெகட்டிவ் நிறைய வருஷம் இருக்கிற குப்பை இருக்கிறதால நம்ம பாசிட்டிவிட்டி போட போட இட் வில் கெட் என்லைட்டட். ஏன்னா இட் இஸ் இந்த ரிசீவிங் மோட், மைண்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் மோட் இல்ல. ஆனா மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யாருங்க? மைண்டுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. புத்தியா? இல்ல இல்ல புத்தி இல்ல இல்ல, ஆத்மா. ஆத்மா புத்தி வந்து ஃப்ரெண்ட் இல்ல, எனிமி. இன்டெலிஜென்ஸ் ஆத்மா. ஆஹா, அதுவும் எனிமி. மைண்டுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. புலன்கள்லாம் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, மைண்டுக்கு இன்னும் சூப்பர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. அது வந்து உங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், பேசுறது வந்து மைண்டா அவங்களான்னு. வாயா மாதாஜி? ஆஹா, மாதாஜி ஒண்ணுனா சொல்லிட்டு வருவோம், நீங்க எதுன்னு கரெக்டா மாயா. மாயாவும் மைண்டும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்ட். சோ பேசுறது மாயாவா மைண்டா நம்மளுக்கே தெரியாது. சீச்சி இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணும் மாயா, எது மைண்ட்னால, ரைட்? ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்மார்ட். இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்தாலும் இட் கேன் டிஃபரன்ஷியேட், டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது இன்டெலிஜென்ஸா. சோ மைண்டுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பிடிக்கவே பிடிக்காது. நான் உன்னை போய் குடின்ற, இன்டெலிஜென்ஸ் குடிக்காத அப்படின்றது எப்படி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும்? அவங்க ரெண்டு பேரும் எனிமீஸ் இப்போதைக்கு. ஃப்ரெண்ட் வந்து மாயாதான். மாயாதான், நீ குடிக்கணுமா மைண்ட் குடி, நீ தூங்கணுமா தூங்கு, ராதிகா மாதாஜி டெஸ்ட் ஆச்சா அதெல்லாம் விடு, நீ பாட்டு கார்ல பஞ்ச வச்சுட்டு வீடியோ எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கோ. இதெல்லாம் சொல்றது மைண்ட். இன்டெலிஜென்ஸ் அடி விடும், நாளைக்கு கிளாஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா கதை சொல்ல மாட்டாங்க, அப்படி சொல்றது இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துருவீங்க, மாயாத மயக்கிடுச்சு மாதாஜி. மாயாவை நாங்க ஐயோ கடவுளே, அதுதான் விஷயம். சரிங்களா? அடுத்த ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணன். கடைசியில சொல்லுங்க, நித்ரா தேவி பத்தி ஒரு கதை சொல்றேன். இத முடிச்சு இப்பவே சொல்லிடலாமே. ஸ்லோகம் முடிக்கலாம். மாதாஜி பெருசு மாதாஜி. என்ன பெருசு? ரெண்டு லைன் தான் இருக்கு. 75 சின்னது. பிரபுஜி ஏதோ சொல்றாங்க. சொல்லுங்க கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி நானும் ஒரு குட்டி கதை வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. லாஸ்ட் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க. இருங்க, ஸ்லோகம் படிங்க, படிச்சு நான் முடிச்சிடுறேன். நீங்க படிங்க கிருஷ்ணா பிரபு, ஒன்னால இல்ல. ஏத பலி ஏக ஸ்லோகா சீகைல மோரே காந்தே கரி ஸ்லோகா கரிஹ விசாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட், நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு படிக்கட்டும் இன்னைக்கு. அது அடுத்து நீங்க படிங்க மாதாஜி. அவர் படிக்க பெருசு மாதாஜி, சின்னது படிங்க கிருஷ்ணா பிரபு. श्लोका शिक्षा इल मोरे कांतकारी यही श्लोका कारिह विचारे. हरि बोल. Very nice. Hare Krishna. Translation. After describing the potency of the Hare Krishna Maha Mantra, my spiritual master taught me another verse advising me to always keep it within my throat. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அவர் வந்து ஆஃப்டர் டிஸ்கிரைபிங் த பொட்டன்சி ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாரா, இன்னொரு வர்ஸ் சொன்னாரு. என்னது? அட்வைசிங் மீ டு ஆல்வேஸ் கீப் இட் வித் இன் மை த்ரோட். அதாவது அந்த மாமந்த்ரா வச்சு எப்பவுமே வாய்க்குள்ளேயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. இதான் பெருசுன்னு சொன்னீங்களா? எடுங்க கீழே. ஆமா மாதாஜி, 76 ஸ்டெப், 3 பக்கத்துக்கு மேல இருக்கு. அப்பா படிக்காம நிறைய பேர் சான்ஸ் கிடைக்கும்.
ஓகே, கதை சொல்றேன்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? என்னோட கதை 2 நிமிஷம் தான். படிக்க ஸ்லோகம் படிச்சாதான் புண்ணியம் கிடைக்கும். சரி சரி. ஹரேர் நாம ஹரே நாமேவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தேவ கதீர் அன்யதா. எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஹரேர் நாம ஹரே நாமேவ கேவலம் ஹரே நாம கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதீர் அன்யதா. இது வந்து அன்யதா. நாம ஹரே நாம சேவ கதிர் அன்யதா. இது பஜன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு தடவை ரீடிங் ஆனா parallel ரீடிங்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எல்லாருமே அப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சா கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. சரிங்களா? சோ இப்போ வந்து யாரு டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களோ எல்லாரும் ஒரு பேரா குயிக்கா முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா பிரபு கதை சொல்லட்டும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பத்மா மாதாஜி. இக்கலியுகத்தில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பகவானுடைய திருநாமத்தை தவிர வேறு வழி இல்லை. பொருளரை ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்காக சத்திய யுகத்தில் தியான வழிமுறையையும், திரேதா யுகத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்திக்கான யாகத்தினையும், துவாபர யுகத்தில் வெகு விமர்சையான கோவில் வழிபாட்டினையும் சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கின்றன. ஆனால் கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் மட்டுமே ஆன்மீக முன்னேற்றத்தினை அடைய முடியும். இது பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மையினை குறிப்பிடும் பல்வேறு மேற்கோள்களை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணலாம். அதன் 12வது ஸ்கந்தத்தில் 3.51 கூறப்பட்டுள்ளது. கலே தோஷே நிதே ராஜன்ன அஸ்தி ஹ்யோகா மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க கரம் வர்ஜேத். கலியுகத்தில் பல்வேறு தோஷங்கள் உள்ளன. மக்கள் பலதரப்பட்ட துன்பப்பயமயமான சூழலுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் இந்த யுகத்திற்கென்று மாபெரும் வரம் ஒன்று உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே ஒருவன் எல்லாவித பௌதிக களங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெற முடியும். நாரத பஞ்சராத்திர நூலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினை பின்வருமாறு புகழ்கின்றது. திரேயோ வேதா ஷட் அங்கானி சாந்தம் ஸ்தி விவிதா சுராக சர்வம் அஷ்டாட்சராந்தஸ்தம் யஷ்டான்யத் அபிவாங் மயம் சர்வ வேதாந்த ஸ்ரார்த்த சம்ஸ்ரார்ணவதாரணக. 3 விதமான வேத செயல்கள், கர்ம காண்ட, ஞான காண்ட, உபாசன காண்டா, சந்தங்கள் அல்லது வேத மந்திரங்கள், தேவர்களை திருப்தி செய்வதற்கான வழி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய எல்லா வேத அறிவின் சாரம் ஹரே கிருஷ்ண என்னும் 8 அட்சரங்களில் அடங்கியுள்ளது. இதுவே எல்லா வேதந்தத்தின் உண்மையாகும். திருநாமத்தை உச்சரிப்பது மட்டுமே அறியாமையின் கடலை கடப்பதற்கான ஒரே வழியாகும். இது போலவே கலி சந்தரண உபனிஷத் கூறுகிறது, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 16 நாமங்களை கொண்ட 32 அட்சரங்கள் மட்டுமே கலியுகத்தின் தீய விளைவுகளை முறியடிக்கக்கூடிய வழியாகும். அறியாமையின் கடலை கடப்பதற்கு திருநாமத்தை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்பது எல்லா வேதங்களும் கண்ட உண்மையாகும். இது போலவே ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார் முண்டக உபநிஷத்திற்கான தமது விளக்க உரையில் நாராயண சம்ஹிதா என்னும் நூலிலிருந்து பின்வரும் ஸ்லோகத்தினை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். துவாபரை ஜினைர் விஷ்ணு பஞ்சராத்திரைஸ்து கேவலைஹி கலௌத்து நாம மாத்திரேன பூஜ்யத்தே பகவான் ஹரிஹி. துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவினை பஞ்சராத்திர வழிமுறையின் மூலமாக வெகு விமர்சையாக வழிபடுவதால் மட்டுமே திருப்திப்படுத்தலாம். ஆனால் கலியுகத்தில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை ஹரியினை எளிமையான முறையில் திருநாம உச்சாரணத்தின் மூலமாக வழிபட்டு திருப்திப்படுத்தலாம். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் 284 பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணத்தினை பின்வருமாறு பலமாக வலியுறுத்துகிறார்.
படிக்கட்டுமா? மாதாஜி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நீங்க படிக்கிறதா படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்லோகம். நனு பகவான் நாமாத்மக ஏவ ஏவ மந்த்ரா தத்ர விசேஷேன நம சப்தாத் அலங்குர்தா ஸ்ரீ பாகவதா ஸ்ரீமத் ருஷி விவிஷ் சாஹித்ய சக்தி விசேஷா ஸ்ரீ பகவதா சமம் ஆத்ம சம்பந்த விசேஷ பிரதிபாதகாச்ச தத்ர கேவலானி ஸ்ரீ பகவன் நாமான்யபி நிரபேஷண்யேவ பரம புருஷார்த்த பல பர்யந்தாதன சமர்த்தானி ததோ மந்திரேஷு நாமேது பியதிக சாமர்த்தியே லப்தே கதம் தீட்சாத் அபேட்ச உச்யதே யத்யபி ஸ்வரூபதோ நாஸ்தி ததாபிப்ராய ஸ்வபாவதோ தேகாதி சம்பந்தேன கதரிய ஷீலானாம் விஷிப்த சித்தானாம் ஜனானாம் தத் சங்கோசி கராணய ஸ்ரீமத் ருஷி பிரபுதி அத்ரார்ச்சன மார்கே கௌச்சித் கௌச்சித் காசின் காசின் மரியதா ஸ்தா விதாஸ்தி. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி இங்கே குறிப்பிடுவது யாதெனில், எல்லா வேத மந்திரங்களின் சாரம் பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணமே. ஒவ்வொரு மந்திரமும் நம ஓம் என்னும் முன்ன அடையுடன் தொடங்கி அதன் பிறகு புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளின் பெயரை குறிப்பிடுகிறது. பகவானின் பரம இச்சையின்படி நாரத முனிவர் மற்றும் இதர ரிஷிகளினால் உச்சரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி உள்ளது. பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது முழுமுதற் கடவுளுடனான உயிர்வாழியின் தெய்வீக உறவினை உடனடியாக புதுப்பிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் ஸ்டாப்பிங். சோ பேசிக்கலி 4 யுகத்துல 4 ஃபாலோ பண்ணாங்க, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மெயின். என்ன அந்த 4 யுகத்துல 4 என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க? ஞானம், தியானம், 2வது யாகம் யஜ்ஞம், 3வது கோவில் வழிபாடு, 4வது மகாமந்திரம் கோவில் வழிபாடு, கலியுகத்தில் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். எஸ். சோ நம்மளுக்கு வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஒண்டிதான் இருக்கு சொல்யூஷன். அதுதான் சிம்பிள், அதுதான் லக். கலியுகத்துல இருக்கிற சூப்பர் லக் வந்து மாமந்திரா நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது வந்து அந்த அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, அலாங் வித் தட் நம்ம வந்து நாரத பஞ்சராத்திரிகா விதியில நம்ம டெய்டி வர்ஷிப் பண்றோம், அதாவது சேவை பண்றோம். ஒன்னு ஸ்ரவணம், இன்னொன்னு சேவை பண்றதால கிருஷ்ணரோட, ஏன்னா கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அது, ரைட்? அதோட லிங்க் ஆகுதுன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம் கர்ம ஞானா. இப்போ கர்ம காண்டா ஞான காண்டா ஒரு சைட்ல வைங்க. அதே மாதிரி வர்ண ஆசிரமம். வர்ணான்றது என்ன? பிராமணர், சத்திரியர், 4 பிரிவுகள். அதோட லிங்க் ஆன இன்னொரு கசின் என்ன? அதோட ஆசிரமம், பிரம்மச்சாரி, சன்னியாசி. வெரி நைஸ். இது எல்லாமே கர்மகாண்டா, ஞான காண்டா, வர்ணாசிரம் எல்லாம் கோல் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா இது பண்றதே வேஸ்ட். அல்டிமேட் வந்து கோல் கிருஷ்ணரா இருக்கணும். அதே மாதிரி வேதங்களும் அதான் இருக்கும். சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோனம்ஷ வேதேஷு சர்வேஷு அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாவம். இது பத்மா மாதாஜிக்கு ஸ்பெசிபிக்கா பாடுறேன். மெமரி இல்ல அப்படின்றது நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து எப்படி எடுக்கிறோம்? நம்ம வந்து 2 எடுக்கிறோம். ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணி நம்ம மெமரி குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்னு நம்மளையே நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம மெமரி குறைச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம். சோ மெமரி கொடுக்கறதும் கிருஷ்ணர் தான், மெமரி கொடுக்கறத நிறுத்துறதும் கிருஷ்ணர் தான், ரைட்? சோ எதுக்கு சொல்றேன் இதனா, சோ நம்மளுக்கு ஒண்ணு என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். பெட்டரா இம்ப்ரூவ் எப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கலாமே தவிர இல்ல நம்ம நினைச்சிட்டு வரி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு சிச்சுவேஷன் கஷ்டம். இப்ப எல்லாருமே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ என்னோட மெமரி கூட எல்கேஜில எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி என்ன இப்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, பட் எல்கேஜில இதை விட பெட்டரா கூட இருந்துக்கலாம், ரைட்? சோ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, ஒருத்தரோட மெமரி குறையறதா ஏறுதா இது வருதா, இப்ப கோவிட்க்கு அப்புறம் எல்லாரும் மெமரி டபால் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் வேற விஷயம். நம்ம ரொம்ப அதை பத்தி யோசிக்காம ஜபம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி சோல், ரைட்? மைண்ட் வந்து சட்டில் பாடி, நம்ம மைண்ட் சட்டில் பாடி இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு பியூட்டிஃபுல் நேச்சர். ஹாரோஸ்கோப்பு, நவ கிரகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு டாபிக். பாடியையும், அதாவது கிராஸ் பாடி பாக்குறோம் இல்லையா, அதுவும் சட்டில் பாடியை ஒண்டிதான் இம்பாக்ட் பண்ணும்.
ஆனா சோல் வந்து it won't touch. இட் cannot touch. அதனாலதான் மாமந்திரா ப்ரொடெக்ட் பண்றது. மாமந்திரால ப்ரொடெக்ட் சோலுக்கு வச்சோம்னா எந்த விதமான அந்த சோலை கவர் பண்றது சட்டில் பாடி, சட்டில கவர் பண்றது கிராஸ் பாடி. சோலுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம மாமந்திரால கொடுத்தோம்னா அப்போ இந்த சட்டில் பாடி அண்ட் கிராஸ் பாடியில இந்த நவகிரகம் ஒர்க் ஆனாலும் சரி, ஹாரோஸ்கோப் ஒர்க் ஆனாலும் சரி, டிலிசூன்யம் ஒர்க் ஆனாலும் சரி, இம்பாக்டே வராது. இட் கேன் ஹாவ் அ மைல்ட் இஃபெக்ட், பட் இட் வில் நாட் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். எதுவா இருந்தாலும் கண்டினியூ ஆகும். நீங்க சொல்லுங்க, அப்படி சொல்றீங்களே மாதாஜி, டெய்லி பாட்டு பாடுற ஒருத்தரோட த்ரோட்டு போயிடுச்சு, போட்டோம், ஆனா அவர் மனசுல பாட்டு பாடிட்டு தான் இருப்பாரு. ரைட், கால் போனாலும் கால் இல்லாட்டாலும் ஆட்டம் ஆடிட்டு தான் இருப்பாங்க. சோ அதை நிறுத்தவே முடியாது. சோல் இஸ் கண்டினியூயிங் இட்ஸ் ப்ராசஸ். நீங்க பாக்குறதும் நான் பாக்குறதும் என்னன்னா நம்ம கண்ணால பாக்குறோம், which is மெட்டீரியல். கண்ணால ஐயோ இவங்க வந்து பாத்தீங்களா இவ்வளவு பக்தி பண்ணாங்க, கால் உடஞ்சு போய் உட்காந்துருக்காங்க, இவ்வளவு பக்தி பண்ணாங்க, வாய் போயிடுச்சு, பேசாம இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோமே தவிர அவங்க பக்தி அதனால ஸ்டாப் ஆச்சா இல்லையான்றது உங்களுக்கு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நம்ம கேட்க முடியல, ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியலா பாக்குறோம். சோல் லெவல்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்டா? அது கிருஷ்ணரோட அக்கௌண்ட். ரைட். கர்மா பத்தி நேற்று பேசின டாபிக்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தது என்னன்னா, கர்ம எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் they believe in கர்மா. அதனால வந்து எது வந்தாலும் கர்மத்தால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். அப்ப பேசறச்சே ஜோக்கா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, ஐயோ சரியான கர்மண்டா. சோ அந்த கர்மோன்ற வார்த்தையே கர்மால இருந்து வந்த வார்த்தை தான். சோ இது எல்லாமே வந்து சோல் லெவல் இன்டராக்ஷன். அதை தான் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். சரிங்களா? மத்த எல்லா ரெஃபரன்சஸும் அவரே மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி நீங்க படிக்கிறீங்க. இங்கிலீஷ் இல்ல, தமிழ் கூட. நான் இன்னைக்கு தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பேரா நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி, பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு ஒருவன் இதர உபகரணங்களை நம்பியிருக்க தேவையில்லை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்வதால் அவன் விரும்பும் பலன்கள் அனைத்தையும் உடனடியாக பெற்றுவிட இயலும். இதனால் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவனுக்கு தீட்சைக்கு என்ன அவசியம் அல்லது பக்தி தொண்டின் இதர ஆன்மீக செயல்களுக்கு என்ன அவசியம் என்னும் வினா எழுப்பப்படலாம். விடை என்னவெனில், திருநாம உச்சாரணத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருப்பவன் தீட்சையின் வழிமுறையை சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்ற போதிலும், பொதுவாக ஒரு பக்தன் தன்னுடைய பூர்வீக வாழ்வின் பௌதீக களங்கத்தினால் பல்வேறு வெறுக்கத்தக்க பௌதீக பழக்கங்களில் மயங்கி உள்ளான். இவ்வெல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விரைவில் விடுபடுவதற்கு அவன் கோயிலில் பகவானின் வழிபாட்டில் தன்னை ஈடுபடுத்துவது அவசியமாகிறது. கோயிலில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவது ஒருவனுடைய கட்டுண்ட வாழ்வின் களங்கத்தினால் எழும் சஞ்சலமான நிலையினை குறைப்பதற்கு அவசியமானதாகும். ஒவ்வொரு கட்டுண்ட ஆத்மாவும் உடல் சார்ந்த வாழ்வில் புலன் இன்பத்தை குறிக்கோளாக கொண்டிருப்பதால் இந்த புலன் இன்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கோயிலில் விக்கிரக வழிபாட்டின் சட்டதிட்டங்கள் அவசியமாகின்றன என்று நாரதர் தம்முடைய பஞ்சராத்திரிக விதியில் வலியுறுத்துகின்றார். இதே கருத்தினை சில நேரங்களில் இதர மாமுனிவர்களும் வலியுறுத்துகின்றனர். பகவானின் திருநாமம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களால் உச்சரிக்கப்படக்கூடியது என்றும், ஆனால் அதே சமயத்தில் தீட்சை பெற வேண்டிய எல்லா ஆத்மாக்களும் கட்டுண்ட நிலையில் உள்ளனர் என்றும் ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். பகவானின் திருநாமத்தை அபராதங்களின்றி சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு உச்சரிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இருந்தும் பூர்வீக தீய பழக்கங்களினால் அவர்கள் இதற்கு சட்டத்திட்டங்களை மீறுகின்றனர். இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை மீறுகின்றனர். எனவே விக்கிரம வழிபாட்டின் ஒழுங்கு நெறிகளும் ஒரே சமயத்தில் அவசியமாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ல வரோம்னா, வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ இதுவும் இப்ப வந்து சாண்டிங்கே ரொம்ப பவர்ஃபுல் இல்லையா? அப்போ எதுக்கு ஃபார்மலா யக்னம் பண்ணி இனிஷியேஷன் பண்ணணும்? தேவையே இல்லை. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம தலையில அவ்வளவு குப்பை இருக்கு. ரைட், அந்த குப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சாண்டிங் பண்ணி பண்ணோம்னா நிறைய ஜென்மங்கள் தேவைப்படும். அதுக்கு பதில் அந்த குப்பையை டக்குன்னு எடுத்து கிளியர் பண்ணி அந்த டப்பாவை எம்டி பண்ணி வைக்கிறாரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதனால்தான் வந்து நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கிறோம். அண்ட் எம்டி டப்பா இருக்க முடியாது எப்பவுமே, இட் கேனாட் பி வேக்கன்ட். அதனால அதுக்குள்ள வந்து மறுபடியும் குப்பை இல்லாம நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா ஃபில் பண்றது ஈஸி. இப்போனா நான் சொன்ன அந்த ரெட் பால் ஆர் ஒயிட் பால் கான்செப்ட் தான். நான் 5 ரெட் பால் 5 ஒயிட் பால் சொன்னேன். நமக்குள்ள இருக்கிறது 150 ரெட் பால் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒயிட் பால்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டே வரணும் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். பட் நமக்குள்ள நிறைய அழுக்கு இருக்கிறதால இதை பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லலாம். நான் சொல்றது நிறைய பேர் நம்ம பேசணும். ஹவு டு யூ ஃபால் டவுன்? சனாதன கோஸ்வாமி டெஃபினிஷன் பத்தி ஃபால் டவுன்னா ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை நினைக்கலனாலும் we are falling down.
அப்பனா நம்ம எவ்வளவு ஃபாலன் நினைச்சு பாருங்க. ஒரு செகண்ட் நினைக்கலன்னா we are fallen souls. நம்ம லாஜிக் என்ன? மாதாஜி எப்பவுமே கீழே தான் கிடப்போம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா எப்ப கீழே பத்மா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே கீழே தான், மேலே ஏற முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபாலிங் டவுனோட மீனிங் அதுதான். ஃபாலிங் டவுன் வந்து நம்மளோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபாலிங் டவுன். மாதாஜி நான் டீயே சாப்பிடவே மாட்டேன், இன்னைக்கு டீ குடிச்சேன், சோ இன்னைக்கு ஒண்டி நான் ஃபாலன், நாளைக்கு டீ சாப்பிட மாட்டேன், ஐ ஹேவ் ரீசன். பட் அது இல்ல. சனாதன கோஸ்வாமி சொன்னது இதுதான். அதே மாதிரி ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, ஹோலி நேம் வந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எல்லா சோல்ஸுமே பண்ணுவாங்க. எதுக்கோசம்? லிபரேட்டட் சோல் சந்தோஷத்துக்கோசம். அவங்க பண்ண அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தெரியும். ஆனா கண்டிஷன் சோல் லிபரேட் ஆகிறதுக்கோசம் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண நிமிஷத்துல இருந்து லாட் ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் வில் கோ ஆஃப். கிளேஷாக்னா சுபதா லோக் மோக்ஷ லக்த கிருத் சுதுர்லப சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா கிருஷ்ணாஸ்ரீயா அபிச்சா. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குமே. நீங்க முன்னாடியே முன்னாடியே எப்போ சொன்னேன்? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சொல்லி கொடுக்கறப்ப கிளேஷாக்னி அப்பனா எல்லா மெட்டீரியல் டிவோஷன் காலி அப்படின்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். நான் சைத்தன்யாவோட நான் நிறைய கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. என்னோட இது எனக்கு நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க. பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல வந்து வெறும் பகவத்கீதா சொல்றச்சே எங்கேயும் நான் பிரெஞ்சு பேசின மாதிரி ஒருத்தர் பாக்குறீங்க. அடுத்த தடவை கிளாஸ்க்கு வரும். தஸ் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ராகானுகா பக்தி வர்றதுக்கு நம்ம சாதனா பக்தி பண்றோம். டெய்லி ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஹேபிட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லணும்னா ஒரு கார் ஓட்டுறதே எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ்ல வராது இல்லையா? என் டைப் ரைட்டிங் எடுத்துக்கோங்க. டைப் ரைட்டிங் நிறைய பேர் கத்து இருப்பீங்க. ASDF GF ரைட் சைட்ல தெரியாது இருக்கு. இது வந்து லோவர் அடுக்கச்சே ஒரு ஸ்பீடு, நெக்ஸ்ட் லெவல் ஹையரா அதுன்றச்சே ஒரு ஸ்பீடு, இன்னொரு ஹையஸ்ட் லெவல் 120 வேர்ட்ஸ் பார்க்கவே மாட்டாங்க. இட்ஸ் கால்ட் பிளைண்ட் டச். அதாவது தொடர்றது கூட தெரியாது. டக் 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 டக்குன்னு ஸ்பீட் போகும். எப்படி வருது? பிராக்டிஸ். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்படி அண்ணாலே ஒரு ஃபார்ம் வருது. கிருஷ்ணர்னு சொல்லாமலே அந்த ஃபார்ம் வரத்துக்கு தான் நம்ம பண்றோம் ராகானுகா பக்தி. சரிங்களா? வரத்துக்கோசரம் சாதனை பண்ணுவோம். So we will continue. இதோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணா பிரபு கதை சொல்ல போறாரு, கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்னோட கதை நாளைக்கு நான் மண்டே சொல்றேன். இல்ல என்னோட கதை நான் நைட் மண்டே சொல்றேன். ராதிகா மாதாஜி, இப்போ இந்த ஷார்ட் லெக்சருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ண மேக்கப் போடலையா கிருஷ்ணா பிரபு? வீடியோ ஆன் பண்ண இன்னொரு நாள் வீடியோ ஆன் பண்ணு மாதாஜி. அப்ப ராதிகா மாதாஜி டெய்லி மேக்கப் போடுறீங்களா? இல்ல எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி தைரியம் இல்லையா மாதாஜி? பாருங்க மாதாஜி, எல்லாருக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் இருக்காங்க. அதான் சொன்னேனே, நான் எனக்கு தைரியம் ஜாஸ்தி. நேத்து பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க, நீங்க தலை கூட வரல மாதாஜி. நான் தலையெல்லாம் வாரிட்டு தான் ஆபீஸ்க்கு வந்தேன். ஓடி அப்படி ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் டைம் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அது நீங்க தலை சீவினாலும் மறுபடியும் உங்க கை அங்கதான் போகுது. அதுதான் தலை சீவி. அதான். எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்டார்ட். ஓகே மாதாஜி. ஹரிஷ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுல ஏர்கிராஃப்ட் கிளீனர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏர்கிராஃப்ட் கிளீனர் வந்து சொல்லுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி, நான் அதுக்காக தான் இந்த மொபைல்ல லாகின் பண்ணேன். கேக்குதா? ஓகே. ஏர்கிராஃப்ட் கிளீனர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஏர் பிளைட்டுக்கு உள்ள கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் இருந்தார். அவர் ஒரு நாள் ஒரு இது ஏர்கிராஃப்ட் கிளீனர். அப்ப அவரு ஒரு நாள் பிளைட்டுக்கு உள்ள கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட ஒரு புக்கு கிடைக்குது. அதுல அப்ப அவரு அதை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு. அதுல வந்து அந்த பிளைட் ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜை பாக்குறாரு. அப்ப வந்து அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம். அப்ப நம்மளாலே பிளைட் ஓட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளைட்டை அது ஒரு ப்ளூ கலர் பட்டன் அதை அழுத்தினா வண்டி அது வந்து அந்த பிளைட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். அவர் ப்ளூ கலரை அழுத்தினாரு, பிளைட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு. அப்ப அடுத்தது கொஞ்ச நேரம் அடுத்த பக்கத்தை திருப்புறாரு. எல்லோ போட்டிருக்கு. அவர் வந்து அப்ப அது என்னன்னா ரன் பண்றதுக்காக, அது ஓடுதளத்துல ஓடுறதுக்காக. அப்ப அவரு அது ரொம்ப சந்தோஷம். அதையும் அழுத்தினார். அடுத்தது பறக்கிறதுக்காக கிரீன் பட்டன் போட்டிருக்கு. கிரீன் பட்டன் போட்டு இருக்கு. அதையும் அடுத்த மூணாவது பக்கத்தை ஓபன் பண்ணும்போது கிரீன் பட்டன் அதையும் இது பண்ணி அவர் பறந்தாச்சு. பறந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அவருக்கு நல்ல சூப்பரா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்து பறந்துட்டே இருக்காரு. அப்புறம் திடீர்னு என்ன பண்றது, நீ இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது பக்கத்துல பாக்குறாரு. அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா அதுல மூணாவது மீதி உள்ளதெல்லாம் பக்கத்து கடையில பக்கத்துல வெளியே கிடைக்கக்கூடிய புக் ஷாப்ல இருந்து அந்த ஒரு புக் ஷாப்ல இருந்து புக் கிடைக்கும், அதுல நீங்க வாங்கி படிச்சிருங்க அப்படின்னு போட்டிருக்குது. அப்போ இதுல எப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஒரு விஷயத்த முழுமையா தெரியாமலோ முழுமையா படிக்காமலோ நம்ம வந்து நிறைய டிசிஷன் எடுக்கிறோம். அதனால எந்த விஷயத்தையும் முழுமையா தெரியாம ஒரு இதுல இறங்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா.
வெரி Great. குட் பிரபுஜி, ரொம்ப நல்லா நல்ல இருக்கு. கதை. ஆமா, அருமையான கதை. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Hare Krishna பிரபு. அப்படியே என்ன பத்தி ஆரம்பம் சொல்லுங்க செய்யக்கூடாது, ஒழுங்கா ஃபுல்லா படிக்கணும்னு சொல்றீங்க. பிரபு. என்ன பத்தி கிருஷ்ணா பிரபு என்ன பத்தி சொன்ன மாதிரி இருக்கு. நான் யூஸ்வலா இப்படிதான். சிச்சி, ஏன் மாதாஜி இருக்கீங்க? நீங்க இல்ல மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் தரோதான். நீங்க பாருங்க. அரைக்குறையா இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது. பகவானுக்கு நிறைய நீங்க கதைக்கிறீங்க. நீங்க இல்ல எல்லாம் இல்ல super. அதான் இப்போ நீங்க எல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா முடிச்சப்புறம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் பகவத்கீதா எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட்க்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்ல. லெவல் 1 சொல்லி கூட அப்படியா எப்படி ஓகே ஸ்டார்ட். அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் சாப்டர் அந்த மாதிரி போனோம். இது பகவத்கீதை எல்லாம் நமக்கு ஃபுல்லா எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு. அதை முழுமையா படிக்க மாட்டோம், முழுமையா பின்பற்ற மாட்டோம். அது பண்ணாமலே நம்ம ஏதாவது இது தப்பா பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கும் இது பொருந்தும் இல்ல மாதாஜி. அதுதான் நான் அதை சொன்னேன். அதாவது கரெக்டா சொல்லணும்னா கிருஷ்ணா பிரபு மீனிங் என்னன்னா அராகுராயா படிச்சுட்டு படிக்காம தூங்குறோன்றது இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு ராங்கா ஃபிளைட் எடுத்துறாதீங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபிளை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நீங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா பிரபு சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு தான் நான் வரணும், அதனால ஃபுல்லா புக் முடிச்சுட்டு தான் வருவேன்ற கதையெல்லாம் இல்ல. இது படிச்ச வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. படிச்ச வரைக்கும் எல்லா விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணணும். நம்ம ஒரு எதிர்கருத்தா கூட ஒரு ஆள் சொன்னாச்சுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுதான் முக்கியம். அதுல நல்ல விஷயங்கள் இருந்தா எடுத்துக்கணும். நம்ம நிறைய விஷயத்துல என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஒரு முடிவை எடுத்து வச்சுட்டு தான் அடுத்தவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஒரு இது நம்ம புதுசா ஒரு இதுல புது ஒரு இதுக்குள்ள போக முடியாது. நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றது தேவையில்லை. So listening is very important. Listening. Very nice பிரபு. ராதிகா மாதாஜி தான் இந்த இதுக்குள்ள கொண்டு வந்ததே ராதிகா மாதாஜி தான். ஆனா ஒண்ணு எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், கிருஷ்ணா பிரபு நான் will be great examples for ஸ்லோகா ரீடிங். எதுக்குன்னா கிருஷ்ணா பிரபு ஒத்துக்கிறீங்களா, நம்ம 2 பேருமே படுவே. ஆமா மாதாஜி, ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஐயோ அது மோகன்தாஸ் பிரபு சேரவே கூடாது. இந்த சைடுல அந்த சைடு போங்க, எப்பவுமே நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்க. நானும் கிருஷ்ணா பிரபு வெரி குட், யூ ஆல்வேஸ் பீன் குட், யூ பிகம் ஃப்ரம் குட் டு பெஸ்ட். பட் கிருஷ்ணா பிரபு நான் நாம வினு கலிகாலனா நாமா வீணு அப்படின்னு வினு ரொம்ப இப்போ கிருஷ்ணா பிரபு படிக்காச்சே அவ்வளவு எனக்கு பிடிச்சிச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் இருந்தா நான் பிளே பண்ணி காட்டுறேன். நானும் கிருஷ்ணா பிரபு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ்ல இருந்தோம். அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா இதுல நாங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆனோம் அதெல்லாம் இல்ல. கிருஷ்ணர் நினைச்சாருன்னா எப்படி வேணா கொடுப்பாரு அப்படின்றதுக்கு தான் இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஏன் சொல்றேன்னா எல்லாருமே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு இது கேப்பபிள், நான் இது முடியாது, அது எதுவுமே நானா முடியாது விட்டோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே முடியும் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Nothing is impossible by God's grace. தன்னம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கை தான். Yeah, I'm in the class. Yeah, taking care. Sure. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சேதான் என் ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணு ஏதாவது கும்பிடுறச்சே இப்பதான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரும், ஐயோ ரெக்கார்டிங் லைவ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மெயினா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன ஒன்னே ஒண்ணு ஹால் இதனா, நீங்க எல்லாம் சாட்டர்டே சண்டே திங்க் பண்ண போறீங்க. என்னன்னா ரொம்ப ஈஸி எக்ஸசைஸ். எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வருது, பிரபு சொன்னாரு என்னடி பிரபு இருங்க மாதாஜி சொல்லட்டும். எப்பெல்லாம் தூக்கம் நோட் பண்ணிட்டு வரணும். மண்டே சீரியஸா மாதாஜி இப்ப சொல்லாதீங்க, போய் நோட் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்ல போறீங்க எப்ப தூக்கம் வருது. பகவத்கீதாவா, பாகவதமா, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவா, எந்த கிளாஸ் தூக்கம் வருது, என்ன பேச விடணும், எந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறச்சே தூக்கம் வருது, இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிட்டு, நிஜமா சொல்றேன், நோட் பண்ணிட்டு நீங்க என்கிட்ட சொன்னா நான் உங்களுக்கு மண்டே ஒரு கதை சொல்லுவேன். ஆனா இது ஆன்சர் இருந்தாதான் நான் சொல்றேன். யாரெல்லாம் ஆன்சர் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு யாரெல்லாம் ஆன்சர் கொடுக்கீங்களோ தனியா எடுத்துன்னு போய் நான் அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். எடுத்தாதான் தூக்கம் வரும் மாதாஜி. நிச்சயமா தூக்கமே எது தூக்கம் வருதோ நீங்க அந்த ஐட்டம் நீங்க மண்டே கொண்டு வந்து எனக்கு வீடியோல காட்டுவீங்க. பகவத்கீதானா பகவத்கீதா புக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தானா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா. தயவு செஞ்சு என் போட்டோ கொண்டு வந்து காட்டாதீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இல்ல எதுவா இருந்தாலும் சாண்டிங்கா இருந்தா சாண்டிங் பீட்ஸ் எனக்கு கொண்டு வந்து சாண்டிங் எப்பவும் கொஞ்சம் தூக்கம் வரும். அதான் சொல்றேன், ஒருத்தருக்கு ஒண்ணுன்னு வரும். லைக் அன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கா பிரேமா மாதாஜி, கிருஷ்ணரெல்லாம் ப்ளூ நினைச்சோம், கடைசியில எத்தனை கருத்துக்கள் வந்துச்சு. சோ நம்ம மண்டே நான் ஐ வாண்ட் டு ஹியர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தரும் சொன்னோம் எப்ப தூக்கம் வரணும் வரணும் இல்ல வருது அப்படின்ற சொன்னா நான் உங்களுக்கு தப்பா நினைச்சாங்க என்ன மாதாஜி யாராவது?
தப்பா தப்பா நினைச்சாங்கன்னா தப்பா நினைச்சேன்னு நினைக்கிறது தப்பெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. இப்ப உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல இன்ட்ரெஸ்டா இல்ல உங்களுக்கு அந்த பர்சன் மேல இன்ட்ரெஸ்டா? அதானே கிருஷ்ணர் மத்தவங்க மேலதான் பத்தியே மாதாஜி. நினைக்கிறத விட்டுருங்க மாதாஜி. இப்ப நானே எவ்வளோ ஒருத்தர் யாரோ நானே எப்படியோ நினைச்சிட்டு போட்டோம். ஐயோ, நல்ல டிஸ்கஷன் ஆறுது. ஆமா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது வந்து ஒரு வேலிட் ரீசன் இருக்கு. கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க. எல்லாரும் வெவ்வேறையா சொல்லாதீங்க. டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, மண்டே கொண்டு வந்து அவங்கவங்க தனித்தனியா சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இத வச்சு ஒரு ரீசன் இருக்கு. நான் சும்மா எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் இல்லையா? எது இருந்தாலும் ஒரு ரீசன் இருக்கும். சோ அந்த ரீசன் நான் மண்டே சொல்றேன், எதுக்கு சொல்றேன்னு. ஆனா நீங்க வந்து அதுக்கு ரெமெடியும் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு ரெமெடியும் அதுவும் சொல்றேன். தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு ரெமெடி சொல்றேன். ஏன் தூக்கம் நம்மளுக்கு தலைவலின்னா ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அந்த ப்ராப்ளம் என்ன நான் மண்டே சொல்றேன், அப்புறம் ரெமெடி சொல்றேன். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன் மாதாஜி எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு. ஓகே, சோ இதுதான் விஷயம். சோ இதோட நான் வாஞ்சா கல்பதருபியோ கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுதாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா.